بسم الله الرحمن الرحيم. قال سيدنا وإمامنا حجة الإسلام الإمام الغزالي في كتابه إحياء علوم الدين، وقال صلى الله عليه وسلم: إن لله عز وجل ملكا ينادي كل يوم من خالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تنله شفاعته. ومثال الجاني على الدين بإبداع ما يخالف السنة بالنسبة إلى من يذنب ذنبا، مثال من عصى الملك في قلب دولته بالنسبة إلى من خالف أمره في خدمة معينة، وذلك قد يغفر له، فأما قلب الدولة فلا. وقال بعض العلماء: ما تكلم فيه السلف فالسكوت عنه جفاء، وما سكت عنه سلف فالكلام فيه تكلف. وقال غير الحق ثقيل، من جاوزه ظلم، ومن قصر عنه عجز، ومن وقف معه اكتفى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالنمط الأوسط الذي يرجع إليه العالي ويرتفع إليه التالي. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: الضلالة لها حلاوة في قلوب أهلها. قال الله تعالى: وذر الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا. وقال تعالى: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فكل ما أحدث بعد الصحابة رضي الله عنهم مما جاوز قدر ضرورة والحاجة فهو من اللعب واللهو. وحكي عن إبليس لعنه الله أنه بث جنوده في وقت الصحابة رضي الله عنهم فرجعوا إليه محزورين، فقال: ما شأنكم؟ قالوا: ما رأينا مثل هؤلاء، ما تصبب منه شيئا، ما نصيب منه شيئا وقد أتعبونا. فقال: إنكم لا تقدرون عليهم، قد صحبوا النبي يوم شهدوا تنزيل ربهم، ولكن سيأتي قوم بعدهم قوم تنالون منهم حاجتكم. فلما جاء تابعون بث جنوده فرجعوا إليهم منكسين، فقالوا: ما رأينا عجب من هؤلاء، نصيب منهم شيء من الذنوب، فإذا كان آخر النهار أخذوا في الاستغفار فيبدل الله سيئاتهم حسنات. فقال: إنكم لن تنالوا من هؤلاء شيئا لصحة توحيدهم واتباعهم لسنة نبيهم، ولكن سيأتي بعد هؤلاء قوم تقر أعينهم بهم تلعبون بهم لعبا وتقودونهم بأزمة أهوائهم، كيف شئتم من استغفروا لم يغفر لهم ولا يتوبون فيبدل الله سيئاتهم حسنات. فقال: فجاء قوم بعد القرن الأول فبث فيهم الأهواء وزين لهم البدع فاستحلوها واتخذوها دينا لا يستغفرون الله تعالى ولا يتوبون عنها، فسلط عليهم العداء وقادوهم بأين شاءوا، فإن قلت قادوهم أينما شاءوا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Suruh ngerasin. Alhamdulillah al-mun'im al-mutafaddil al-mutakarrim alaina بجلائل النعم ودقائقها، وأسبغ علينا وعليكم النعم ظاهرها وباطنها، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا محمد الحبيب الذي جعله الله يتيمة العقد وجمالها، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه عدد الأيام والليالي ودقائقها وثوانيها. أما بعد،
para habaib, para kiai, para ulama, para asatidz, para jamaah sekalian, para santri, Bapak Ibu rahimakumullah. Marilah kita bersyukur kepada Allah, memuji Allah, mengagungkan Allah atas segala nikmat dan kebaikan Allah yang diberikan kepada kita. Terutama pada hari ini Allah mampukan kita untuk hadir bersama-sama di majlis kita ini. Mudah-mudahan Allah menerima niat kita, menerima amal kita, menerima doa-doa kita, menerima taubat kita, menerima semua niat-niat kita. Amin ya rabbal alamin. Guru mulia saya Al-Imam Al-Habib Zain berkata, kita kalau beramal itu yang penting dan penting diperhatikan dan selalu kita minta adalah diterimanya, bukan banyak-banyakan. Yang penting diterima. Amal soleh kalau diterima itu walaupun mungkin tidak banyak tapi manfaat mau diterima. Tapi kalau banyak-banyakan nggak diterima, nggak ada manfaatnya. Karena itu selalu orang kalau beramal berpikir bagaimana cara amalnya diterima oleh Allah, dan mohon kepada Allah dengan kasih sayangnya agar Allah mau menerima amal kita dengan segala kekurangannya. Amin Allahumma amin ya rabbal. Karena itu ya, penting kalau kita setelah beramal ya, kita baca doa Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, terimalah amal kami yang sedikit ini ya Rabb. Terimalah amal kami yang apa adanya ini ya Allah. Ya, amal kita itu apa adanya, nggak ada apa-apanya. Ya, khusyuknya masih kurang, ikhlasnya masih kurang, istiqomahnya masih kurang. Kalau diukur dengan keadilannya Allah, kita nggak ada apa-apanya. Ya, maka mintalah dari Allah kasih sayangnya, bukan keadilan. Jangan sembrono kita ngomong minta keadilan Allah. Itu orang yang tidak paham. Jangan minta keadilan Allah. Kalau keadilan Allah kita hancur. Kalau minta keadilan Allah kita yang babak belur. Karena nggak cocok antara nikmat Allah dengan amal kita, itu nggak cocok, nggak adil. Maka jangan minta kepada Allah keadilan, mintalah kepada Allah kasih, minta kepada Allah kasih sayang. Ya Allah, kasihani ya Rabb, walaupun amal kami ini banyak kurangnya, banyak lubangnya, banyak kalau diukur pakai standar itu nggak cocok, nggak masuk standar. Tapi kalau sudah sayang, Allah nerima. Amin Allahumma amin Allahumma amin ya rabbal. Karena itu doa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ketika di Al-Quran direkam setelah beliau membangun Ka'bah, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Itu doa Nabiullah Ibrahim seusai membangun Ka'bah. Ya Allah, terimalah amal kami. Mohon kepada Allah agar mau menerima amal kita ini. Itu dicontohkan oleh beliau Nabi Ibrahim. Beliau membangun Ka'bah itu dengan susah payah. Ya, ada riwayat cerita beliau membangun Ka'bah itu 40 tahun. Lama, 40 tahun. Kenapa? Karena beliau itu memilih dari harta yang paling halal, yang paling bersih. Karena ini Ka'bah, rumah Allah. Ya, belum ngati-ngati bener. Ya, dan dibangun dengan tangan beliau sendiri, dibantu putranya Nabi Ismail alaihissalam. Ya, yang membangun beliau sendiri, seorang nabi, seorang rasul terpilih. Yang bantuin juga ya, anak Nabi Allah Ismail. Dengan segala perjuangan dan segala mujahadah itu beliau masih memohon Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah ya Rabb.
jangan kau tolak. Ya. Nah, kalau kita pikir begitu, ya, kalau kita beramal sedikit tapi diterima, masih ada manfaatnya daripada banyak-banyak tapi nggak diterima, percuma. Ya. Kalau kita mau kasih kado nih orang yang kita sayangi, yang kita cintai, orang tua kita lagi, ya, kita mau kasih hadiah orang tua sedikit, tapi menerima itu beliau, betapa bahagianya. Ya Allah, Bapak Ibu mau terima hadiah saya, terima kasih Bu. Ya, saudaraku, karena itu penting nasihat dari guru mulia nih. Karena itu penting nasihat dari guru mulia nih, Sayyiduna Al-Habib Zain. Kalau beramal jangan hanya banyak-banyakan. Nek ngamal niku ojo akeh-akehan. Sing penting ku apik. Sing apik, sing sae supaya diterima dening Allah. Itu ampun gerajakan, ampun asal-asalan, akeh-akehan. Itu banyak itu buat Allah nggak penting itu. Yang penting itu kualitasnya. Ya, beramal itu di sisi Allah itu kualitasnya. Makanya kata Nabi, innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Ya, Allah itu mensyariatkan agar kita kalau berbuat apa saja itu yang baik. Yang baik. Sampai sholat 2 rakaat tapi wapi, itu tenang, atau takbir, Fatihah, direnungkan, sujudnya lama, khusyuk. Itu lebih bagus daripada Anda 100 rakaat tapi yang nggak ada khusyuknya. Ya. Ya, mungkin nggak ada tafakkur dan tadaburnya. Maafi. 2 rakaat lebih bagus. Ya, karena kualitas. Ada ihsan, ada cara yang baik, ya, ada cara yang bagus. Kita sholat dengan cara yang bagus, ihsan, ya, lebih diterima, lebih dicinta daripada 100 tapi asal-asalan, gerajakan, nggak pakai aturan, cepet-cepetan, nggak diterima oleh Allah. Kenapa? Karena Allah itu maha indah dan hanya menerima segala yang indah, cinta kepada yang indah. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu maha indah, ya, menyenangi yang indah-indah. Ya, majelis begini nih, ya, kita duduk yang baik dan kita dengerin ilmu sedikit-sedikit, ya, kita dapat barokah insyaallah. Amin Allahumma. Mudah-mudahan yang hadir semua tambah ilmu yang barokah, tambah rezeki yang barokah, ya, diberi sehat walafiat zahir batin dan seluruh keluarganya. Mudah-mudahan orang tuanya diberikan rahmat oleh Allah dan seluruh keluarganya. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, di dalam majelis pagi ini ada beberapa nukilan dari kitab Ihya atau nasihat yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali. Beliau tadi menyinggung bahayanya orang berbuat bid'ah di dalam beragama, ya. Jadi mengada-ngada di dalam suatu hal keagamaan ini bahaya, ya. Janganlah kita menjadi pelopor di dalam suatu keburukan. Orang lain nggak pernah bikin, kita bikin, ya, itu dosanya tumpuk-tumpuk, tikel-tikel, berlipat-lipat. Na'udzubillah min dzalik. Ya, orang itu kalau dia terjatuh maksiat, ya maksiat besar, dosa dia, tapi dosanya untuk dia sendiri, ya. Tapi kalau dia sudah memulai sesuatu bid'ah, ya, yang melanggar sunnah Rasul, itu dia kena dosa dari perbuatan dia dan kena dosa dari perbuatan orang yang meniru dia, karena dia yang mencontohkan. Waliyadzubillah, dia yang memulai, yang memulai dia. Karena itu katanya dalam hadis, setiap ada pembunuhan di dunia ini tanpa hak, ada pembunuhan yang tanpa kebenaran, itu dosanya juga dikenakan kepada anak Nabi Adam yang pertama kali membunuh. Siapa namanya? Bil Qoboha.
Bil. Yang membunuh siapa? Qabil. Yang dibunuh ojo lali ya, biasanya bingung nih. Iya, apa? Oh sampai ono kiai, ono ustaz lali obi. Itu dia kebalik. Ya, yang membunuh katanya Habil, yang dibunuh Qabil, kualik. Yang benar yang membunuh Qabil namanya, yang dibunuh Habil. Dia membunuh saudaranya karena iri. Ya, iri. Bojone sing Habil kok wayu, bojoku kok biasa, iri. Gitu. Terus yang Qabil itu korban, itu diterima. Yang Habil nggak diterima. Yang apa? Yang salah toh. Kandani kok angel gitu. Gitu. Habil diterima, Qabil nggak diterima. Gitu. Gitu. Iri dia. Bukannya dia mereview dirinya, kenapa saya nggak diterima, ada kesalahan apa ya? Apakah niatnya kurang ikhlas atau dia mungkin ada pamer? Mestinya kan dia orang mereview kalau ada satu hal yang nggak baik, oh apa salah saya, dia malah cari kambing hitam gitu. Kenapa saya nggak diterima, kok malah dia diterima? Wah dia ini gara-garanya, kambing hitam dia cari. Nah, suka nyalain orang ya. Ini ya diceritakan dalam Al-Quran juga itu ya. Apa? Watlu alaihim naba abnai adama idh qarraba qurbanan fatuqubbila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin ya. Yang ikhlas diterima amalnya, diterima korbannya ya. Yang lillahi ta'ala itu yang diterima ya. Ngaji begini ini 2 jam, yang diterima siapa? Yang lillahi ta'ala, lillahi ta'ala. Kita ngaji semua insyaallah lillahi ta'ala, amin Allahumma amin ya rabbal. Ibadah kita lillahi ta'ala, lillahi ta'ala. Orang memuji, orang jelekkan, orang tidak memuji, enggak ada urusan sama manusia. Kita ibadah tuh nyembah Allah, urusannya ke Allah, enggak ada urusan sama manusia. Manusia mau ngomong, orang mau komentar, biarin. Kita memang amalnya lillahi. Dipuji enggak nambah semangat, dicela enggak ngurangin semangat, tuh orang ikhlas lillahi ta'ala. Ini yang harus kita usahakan. Itu Allah ceritakan lah yang diterima Habil, kenapa? Karena dia ikhlas. Qabil enggak diterima karena enggak ikhlas ya, dia enggak bertakwa kepada Allah. Nah, akhirnya dia iri. Penyakit iri ini naudzubillah ya, jangan sampai menjangkit diri kita penyakit iri ya. Bersihkan karena penyakit iri itu tidak menghancurkan kecuali pelakunya ya. Al-hasud la yasud wal hasud yahlik binafsih. Orang yang iri itu tidak akan pernah menang dan dia akan hancur dengan dirinya sendiri. Na'udzubillah min dzalik ya. Orang yang iri ini na'udzubillah, dia hidupnya enggak tenang, sibuk bagaimana orang lain nikmatnya hilang, sibuk bagaimana orang lain itu gagal, sibuk bagaimana orang lain itu kena kecelakaan ya, sampai dia lupa kalau dia itu gagal dan dia celaka. Na'udzubillah min dzalik ya. Maka jangan kita punya penyakit iri ya. Syukuri semua pemberian Allah dan yakini Allah itu maha bijaksana. Yang diberikan kepada kita yang terindah, yang terbaik, yang paling pas sudah. Enggak ada lagi yang lebih bijaksana melebihi Allah atau membandingi Allah subhanahu wa ta'ala. Ayyuhal ikhwanul kiram, jadi kalau orang beramal maksiat ya, yang kemudian jadi contoh ditiru oleh orang setelahnya, maka dia kena getahnya. Tiap orang niru dia dapat bagian dosa, seperti Qabil. Tiap ada pembunuhan di muka bumi ini, mulai zaman Nabi Adam dulu sampai sekarang ini,
tiap ada pembunuhan tanpa benar, tanpa adil, dosa, maka di Qabil dapat bagiannya. Nauzubillah min dzalik. Ya? Maka bahaya ya kalau kita di kampung kita, di desa kita ada hal-hal yang maksiat-maksiat model baru, jangan ikut-ikut. Ya, jangan ikut-ikut. Ya, dikatakan tadi Imam Ghazali tadi menukil ya, perumpamaan orang yang membuat bid'ah, ya, yang melanggar sunnah itu seperti orang yang melawan raja dengan mengadakan pemberontakan. Dia mengadakan suatu pergerakan pemberontakan melawan raja. Itu dia perumpamanya begitu. Sementara orang yang bermaksiat mungkin dia naudzubillah minum khamr, atau mungkin dia minum khamr, atau dia maksiat kepada Allah, betul. Dia mungkin melihat yang haram, bermaksiat kepada Allah, tapi itu seperti orang yang mungkin di kerajaan istana dia dapat tugas dari raja, disuruh bersih-bersih tanaman tapi dia tidak melaksanakan. Itu maksiat juga, tapi maksiatnya beda. Ini maksiat di istananya raja, sekedar melanggar apa? Tidak menyiram tanaman yang ditugaskan. Dosa, tapi dosa kepada raja, tapi dosa kecil itu. Tidak sebesar dan bahaya orang yang dia mengadakan pergerakan melawan raja untuk berontak. Nah, orang yang mengadakan amal-amal bid'ah ini, ya, ini seperti orang yang mau memberontak kepada Allah. Yang ngajak orang untuk mengadakan amal-amal yang maksiat dengan gaya-gaya baru. Ya. Apa toh gaya-gaya baru bid'ah yang sekarang ini? Banyak. Kalau contoh ini nggih. Takbir dan sholawat niki kula mun nyuwara, kula nyuwun tulung sampeyan nggih nyuwara. Sekarang modelnya takbiran sama sholawatan dibikin joget. Wonten mboten? Wonten mboten? Jawab ana apa ora? Wonge teko. Ora teko wonge. Nang kene rawani. Sekarang ini yang namanya takbiran itu keliling itu. Kalau malam Idul Fitri itu atau Idul Adha sebagian. Itu modelnya pakai sound, terus nanti pakai truk keliling, dan di truk itu mereka joget. Ini bid'ah. Ini adalah penghinaan kepada Allah dan Rasulnya. Ya, pemerintah mestinya bertugas untuk menangkap mereka itu. Itu penghinaan, bukan syiar Allah itu. Itu penghinaan kepada syiar Allah itu. Allahu Akbar itu mengagungkan Allah. Engkau merasakan keagungan Allah, lalu engkau bertambah takut kepada Allah dari maksiat kepadanya. Itu pengagungan. Orang dulu takbir nangis, kalau sekarang takbir malah dibikin joget. Ya, salah apa salah nih? Niku namanya bid'ah. Mau tahu contohnya bid'ah? Ya bid'ahnya gini nih, bid'ah. Bid'ah sing bener-bener bid'ah ini, ojo sholawatan dianggap bid'ah, sholawatan maulidan dianggap bid'ah, tahlilan dianggap bid'ah. Ini bid'ah yang bener begini nih, yang bener-bener bid'ah. Ya, takbiran dibikin jogetan. Sekarang sholawatan begitu juga. Ya, makanya penutup apa ini rebana ini ya kudu ngukur. Kalau orang sudah berlebih dalam ini, kurangin, karena bukan tujuannya bukan rebana, tujuannya itu orang sholawat kepada Nabi, memuliakan Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, kalau orang sudah berlebih dalam rebana malah nggak baca sholawat, ya jangan direbanai. Modelnya on rebana meneng kok. Mandok dia nggak baca sholawat. Lu katanya mau sholawatan, tapi karena kadang-kadang juga rebananya berlebih, rebananya buantar ya pol, terus nanti itu pakai lagu-lagu yang terlalu menarik sehingga orang hanya menjadi pendengar, nggak baca sholawat, mendengar asik. Diukur, ya. Sampai dulu Sayyiduna Al-Habib Anis itu ulama contoh dan teladan kita. Pertama kali orang yang menggalakkan salawatan dengan rebana itu Sayyiduna Al-Habib Anis di Solo dulu. Itu beliau juga punya tata cara. Ya. Rebana itu hanya untuk menyemangati saja,
Bagaimana orang mau sholawatan, baca, ikut baca. Nah ini rebana dibuantar sih, wah kayak melu moco. Ya, itu karena terlalu apa? Yang dibesarkan apa? Rebananya. Ya, maka penting juga ada ukuran-ukuran supaya kita tuh nggak salah kaprah. Nanti kalau sudah berlebih ini tanpa kontrol, tuh sampai tutuk-tutukannya itu gayanya kayak dangdutan, dungpong, dung. Suaranya sudah seperti dangdutan tuh. Ya, aduh, Anda kalau mau jujur tuh dengarkan sekarang tuh, sebagian tuh rebana-rebana sebagian tuh ada yang mulai nutunya kayak dangdutan. Jadi wong wedok ngatik langsung gak anu deh, gak iso nahan, bokongnya langsung goyang. Nah sing nang gurimu ya kelenger tuh. Itu. Makanya ya termasuk penting itu orang kalau mbak sholawatan yang kalanya rame itu ada Habib saya, ada Habib Bidin, jangan berdiri. Perempuan dengar nada-nada tutuk-tutuk itu udah berdiri, sudah nanti tahu-tahu dia goyang, dia punya pantat. Joget. Ada minal bid'ah al-muharramah, ada bid'ah yang haram dan dosa besar. Yang ngasih contoh akan mendapat dosa dari orang yang mencontoh dia. Makanya kita ingatkan, nek sholawatan ya monggo, saya sholawatan, tapi juga dikasih aturan. Jangan asal-asalan. Ini manusia ini digoda oleh setan dari seluruh penjuru. Yang berniat baik itu setan masih nitil-nitil biar carane wong iso do kesasar. Ditarik sama dia dengan segala cara. Ya. Nah, maka penting kita menghindari bid'ah-bid'ah, jangan ngasih contoh kepada umat hal-hal bid'ah, nanti dicontoh kita dapat dosanya orang yang mencontoh kita. Membaca Al-Quran tidak boleh dengan langgam-langgam lagu, haram. Ya, wa yahrumu taghanni bil Quran bil alhan ahli fasaqah, al-fasaqah wa ahli fujur. Kita tidak boleh membaca Al-Quran dengan nada-nada yang identik dengan nada-nada lagu-lagu orang fasik, nada-nada orang ahli maksiat. Orang ahli maksiat itu punya nada-nada tertentu, lagu-lagu tertentu, itu sudah jelas lagu mereka. Terus Quran kita baca senada dengan mereka, haram. Ya, haram hukumnya, dosa besar. Ya, nggak boleh kita menadakan Al-Quran dengan nada-nada yang mirip dengan nada-nada lagu dangdut atau sinden atau apa itu nopo niku sing sinden lagu ini melingo-melingo niku sinden nggih. Nah, niku enggak boleh. Karena itu identik dengan orang-orang yang ahli maksiat. Quran tidak boleh kita lakukan dengan lagu itu. Haram. Jangan kita contohkan umat kepada hal itu. Jadi ini penting ya, saudara-saudara, kita diminta oleh Imam Ghazali hati-hati dari hal bid'ah. Ya. Kalau teng desa niku alhamdulillah mun rada lumayan nih. Ada dua hal yang saya gemakan di seluruh masyarakat itu. Satu, musola. Banyak sekali musola itu sholatnya satirnya tuh dibikin dua kanan kiri. Satirnya dibikin dua kanan kiri. Nah, niki kula nyuwun tulung jenengan nek gadah musala, gadah masjid dirobah. Itu bid'ah itu. Ya, bid'ah yang enggak baik dan dicontoh banyak orang. Ya, harus dirubah. Jenengan mungkin punya posisi sebagai takmir atau orang tua di situ kasih saran. Pak, ini tidak sesuai dengan sunnah Nabi. Ini kalau dibiarkan nanti orang semua nyontoh begini. Ya, itu sangat ya, menjadi penyesatan kalau nggak dijelaskan. Soft itu sebaik-baiknya untuk perempuan yang di belakang, laki-laki yang depan. Maka caranya yang belakang itu dikasih satir kotak kanan kiri. Kalau masjidnya kecil atau musolanya kecil, ya langsung aja dibikin satir yang belakang itu, nanti pintunya kanan kiri yang laki-laki. Kalau memang masjidnya besar, bisa dibikin untuk area perempuan tuh kanan kiri dengan satir kotak kanan kiri, tengahnya untuk akses laki-laki. Jangan disigar loro langsung kanan kiri. Ya, nanti sholatnya jejer, senang karo wedding itu jejer. Ya, tapi kami nggak singgol-singgolan kok Pak Kiai.
Aku ora bahas singgol-singgolan. Ya, yang kita bahas itulah amaliyah bid'ah yang dianggap itu sunnah, dianggap itu baik. Ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairu sufufir rijal awwaluha wa khairu sufufin nisa akhiruha atau kama qala. Sebaik-baik barisan salat laki-laki yang paling depan, dan sebaik-baik barisan perempuan salat dalam salat adalah yang paling belakang. Ya. Nanti dengan ninggalin masjid atau masjid cilik atau langgar atau sate di tengah nanti betul. Nah, niku jenengan nyuwun tolong sampeyan sebar kene niku. Ya, nek ono sampeyan ngonangi kasih saran. Pak, saya boleh enggak saran? Saya kasih ini saran begini. Kalau jenengan punya power ya langsung diadakan perubahan. Niat untuk menghidupkan sunnah, menghilangkan bid'ah lillahi ta'ala, supaya jenengan termasuk pembelanya Nabi Muhammad SAW. Kanjeng Nabi dawuh, man ahabbani man ahya sunnati faqad ahabbani. Orang yang menghidupkan sunnahku berarti dia telah mencintai aku, dan orang yang mencintai aku di surga bersamaku, kata Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Bersama Nabi, kita ditawarkan bersama Nabi, masuk enggak kepingin kita. Ya, dengan mencintai Rasulullah maka kita bersama Nabi di surga nanti. Caranya sunnah-sunnah Nabi yang mati hidupkan. Ya, niki rata-rata kathah kula ningali niku. Ya, tapi teng daerah desa kula mun kula suarake dan sudah banyak berubah, masjidnya sudah dirubah, ya, musola-musola sudah dirubah. Ya, jadi kalau kita sholat jamaah itu perempuan jangan dibikin sejajar satirnya dengan laki-laki, makruh, sangat makruh. Walaupun nggak membatalkan sholat, ya, itu makruh. Tapi dari segi persepsi masyarakat itu kalau dibiarkan lama-lama, itu tuntunan Nabi itu nggak jalan. Akhirnya yang jalan begitu caranya. Harus dirubah pelan-pelan dengan lemah lembut dengan baik, insya Allah. Siap nomor siap nggih? Siap nggih? Nah niku. Ya. Nomor kali ya termasuk ingkang kula sebarkan niku nggih masalah. Tapi niki nak nalika bodho. Biasane wong bodho niku teng desa-desa niku nek ana kondangan ambengan niku lho. Dahar ambengan niku sakderenge salat Id, ya, sebelum sholat riyaya itu biasanya ada ambengan orang desa itu. Ya toh, subuh-subuh tuh habis subuh, ya toh, Idul Fitri, ambengan atau makan. Ya, Idul Adha begitu juga. Nah, ini kita robah pelan-pelan. Nggih. Niki sing DMI ini gitu, Mbak Karim, Mbak Haji Karim. Oke. Kedah disampaikan. Kalau yang sholat Idul Fitri itu kita jangan membiasakan orang kita ajak makan bareng-bareng sebelum sholat Idul Fitri. Karena untuk Idul Fitri, Idul Adha, mohon maaf Bang. Untuk Idul Adha kita jangan membiasakan diri untuk makan bareng-bareng sebelum sholat Id. Karena sunnahnya kita tuh ngempet, menahan diri, nggak minum, nggak makan. Mulai adzan, Allahu Akbar, adzan subuh, tahan, nggak makan, nggak minum sampai sholat Idul Adha selesai, baru kita makan. Ya, Idul Adha, Monabong, sampai dahar. Ini Idul Adha. Nah sekarang ini kalau budayanya itu habis subuh bau ambengan makan. Nah, ini kalau sendirian di rumahnya nggak apa-apa. Tapi kalau menjadi sebuah amaliyah berjamaah itu suatu pelanggaran kepada sunnah Nabi, namanya menjadi bid'ah muhakkamah, bid'ah yang dibiasakan sampai dianggap sunnah, maka ini dosa. Kalau sampai ada orang menganggap itu sunnah, dosa. Wong sunnah iki sawalike orang kena dahar makruh, malah dianggap yang sunnah makan dulu. Yang sunnah itu yang Idul Fitri. Nah, yang Idul Fitri monggo makan dulu silakan, berjamaah silakan. Itu ya perlu kejelian, ya. Makanya ulama, kiai, ustadz itu dia harus punya jiwa pembelaan kepada sunnah Nabi SAW. Ya, kalau ulama, kiai dia tahu umat ini tersesat jalan atau salah cara,
ya, dan dia tidak memberikan nasihat, itu ulama yang tidak sayang kepada umat itu. Ya, itu ulama yang sayang kepada umat itu menasihatkan segala hal yang menjadikan umat ini dekat dengan Nabi, dicintai Nabi, disampaikan oleh ulama tadi, supaya umat tadi disenangi Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya, jangan sampai umat ini jauh dari Rasulullah, terputus dari Rasulullah gara-gara pelanggaran kepada sunnah-sunnah Nabi, dan kiainya, ulamanya atau habibnya nggak mau ngasih tahu. Nah ini gitu. Terus ini contoh-contoh amalia-amalia yang perlu diperhatikan terkait atau bid'ah dan sunnah, ya, sehingga kita termasuk orang yang menghidupkan sunnah yang dijanjikan bersama Rasulullah di surga. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Kuatah nih masalah-masalah bid'ah ini, kata dalam agama itu banyak sekali masalah-masalah bid'ah itu. Ya, kalau kita rinci itu ada mungkin hampir 200 bid'ah itu. Ya, bid'ah-bid'ah yang benar-benar bid'ah menurut ahli sunnah wal jamaah, bukan menurut orang-orang yang rada leleng kuwi ra gitu. Ya, ini wong tahilan dianggap bid'ah, wong sholawatan dianggap bid'ah. Ya, kebiawiyah itu mereka tawasul dianggap bid'ah, ziarah kubur dianggap bid'ah. Itu orang-orang bukan ahli sunnah itu. Ngakunya ahli sunnah, bukan ahli sunnah. Ini yang saya bahas tuh bid'ah yang betul-betul bid'ah di dalam pendapat ulama ahli sunnah wal jamaah aswaja Indonesia. Gitu. Ya, ini penting. Nah, terus termasuk yang penting juga diingatkan, ya, kaum wanita kita, perempuan-perempuan kita itu, ya, istri kita, anak perempuan kita, jenengan sayang tentang bojone mboten? Sayang tentang putri ini mboten? Terus sayangnya apa? Semua yang dia mau kasih, semua yang dia pengen turutin gitu. Itu bukan sayang, itu mencelakakan itu. Sayang itu ya, ada caranya, gitu. Sayang itu termasuk diantaranya adalah menyelamatkan dia dari kehancuran dan kecelakaan. Gitu. Oh, ini kalau dilakukan oleh putri saya, nanti dia bisa kecelakaan. Ya, anak wedok disuwayang umur 12 tahun jaluk motor anyar, turut itu kono NMAX. Wes, ya nyeneng kayak kata nyeneng kayak ya. Tahu-tahu dia kabar dengar anaknya kecelakaan, tangannya putus. Oh, ente sebabnya, bapaknya itu sebabnya itu. Dia menyayangi tanpa ilmu itu. Nah, anak itu umur balik, ya, Pak beli baju yang apa itu terbuka auratnya. Napa? You can see. Zaman dia kalau dia ya toh ono kaos jenenge you can see. Ya toh. Artinya apa? You can see. Silakan. Mau lali nggih. Ya toh. Niki alhamdulillah wong saya pengajian teng mriki niku sing pun istiqomah niku biasanya mun iling kuburan terus niku. Ya toh, alam kubur terus niku. Jadi anak kita kalau sudah balik minta baju yang membuka auratnya, ya, itu harus diteliti, ya. Jangan kita langsung kasih semua. Mau dipakai di dalam kamar atau di rumah atau di area-area yang tidak ada ajnabi, ya monggo. Tapi kalau baju terbuka auratnya dipakai untuk keluar, orang tuanya membelikan tanpa kontrol, ini penyesatan orang tuanya yang nggak teliti. Gitu, apalagi sampai membuka pahanya, membuka lehernya kelihatan. Ini ya. Kalau istri-istri Nabi, Allahumma shalli ala Muhammad, istri Rasulullah itu kurang apa itu? Solihah, paling solihah, itu paling menjaga itu. Istri-istri Nabi itu paling menjaga diri, paling solihah, paling sudah segala hal. Itu saja oleh Allah dikasih nasihat. Ya nisa'an nabiyyi ini taqaitunna fala takhdha'na bil qaul fayatma'a alladhi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa. Hai istri-istri Nabi, gitu, sesungguhnya kalian tuh tidak seperti perempuan lain. Nah, jadi istri-istri Nabi itu dikasih nasihat oleh Allah. Istri-istri Nabi itu enggak seperti perempuan lain. Kalau berbuat baik
dapat pahala 2 double. Kalau berbuat dosa dapat apa? Dosa double. Itu istri-istri Nabi. Tapi lihat nasihat Allah, apa kata Allah dalam Al-Quran? Fala takhdha'na bil qaul. Kalau ngomong sama laki-laki ajnabi, jangan lembut-lembut. Ini laki-laki bukan apa-apamu, kamu ngomongnya lembut. Itu wong wedok ya, lembut bicaranya, indah bicaranya dengan suaminya. Itu merayu, mesra, bagus. Tapi sama orang lain, itu bicaranya lembut, mesra, itu enggak salah itu. Enggak, itu salah. Allah kasih nasihat kepada istri-istri Nabi. Wahai istri-istri Nabi, kalian tidak seperti perempuan yang lain. Kalau kalian itu bertakwa kepada Allah, maka janganlah berbicara dengan lembut yang menarik hati bagi laki-laki yang bukan muhrim. Ya. Sehingga orang yang hatinya kotor, tamak, kepingin, tertarik. Manusia kan ya untuk syahwat. Kita kok gak pati nyambung apa piye gitu. Wong lanang niku ono wedok ngomongin lembut, pikirane rada kemresek pokoknya. Ya toh. Ya. Maka istri-istri kita tuh harus dididik juga. Kalau ngomong sama laki-laki yang bukan muhrim, ya, atau orang nggak kenal, ya, ngomong yang tegas, yang saklek, nggak usah kita bersikap lembut menarik hati, itu termasuk kurang adab itu. Ini Allah mendidik istri Nabi begitu. Ini tokoh itu nafala takhdha'na bil qaul. Kalau kalian bertakwa kepada Allah, hendaknya kalian tuh kalau ngomong jangan terlalu mesra lembut kepada laki-laki yang ajnabi. Ya, fayat ma'alladzi fi qalbihi marad. Sehingga orang yang hatinya punya penyakit, ya penyakit senang perempuan itu kan penyakit gitu. Ya, senang perempuan yang tanpa aturan. Jelas bojone wong disenengi gitu. Ya, jelas gitu dudu muhrimi belum halal disenengi dengan dengan kemesraan itu. Sehingga orang yang hatinya sakit itu tertarik kepada kalian. Wa qulna qawlan ma'rufa, dan berkatalah dengan kata yang baik. Baik tapi jangan mesra, kan beda antara baik dengan mesra itu. Baik tapi menarik, jangan. Baik tapi jangan, nggak usah yang menarik. Ya, kula nate bateng mekani, kula niku telepon guru kula telepon guru kula, sing nomo perempuan. Ya jenenge wong iki jek enom kula, model cacah iki to. Ya ta, ndelok cah wedok iki wes masyaallah. Ya ta. Ya ta, ya ora aku suudon iki ora suudon mung kenyataan. Ya ta, guru ndelok guru murid iki mesake ya Allah. Kula niku telepon. Assalamualaikum. Sing jawab wedok. Ku ngerti. Waalaikumsalam. Langsung. Wah, perempuan iki. Ya ta. Saya tanya, "Di mana ayahmu?" Enggak tahu. Bisa tahu nggak kapan datangnya? Wallahu alam. Wih, iki wedok sekarang ini iki. Langsung aku gak tertarik. Ogah aku. Ya ta. Saklek. Tapi subhanallah itu pelajar. Akhirnya aku mikir, lah iya ya. Ya ta kula jago kali kanca kula niku. Ya ta, kanca kula maringi pengertian. Oh iya sini. Keluarganya orang-orang yang soleh begitu, ya, punya anak perempuan dididik. Kalau ada anak laki-laki hubungi telepon. Zaman dulu belum ada HP, belum ada WA dulu tuh, telepon rumah itu. Ada laki-laki telepon, kita jawabnya saklek. Kalau masih ada laki-laki yang jawab laki-laki, perempuan nggak boleh jawab telepon. Zaman dulu begitu. Kalau jawab pun saklek, itu assalamualaikum, waalaikumsalam, dan ditegaskan. Malah kadang-kadang ono sing digede waalaikumsalam. Ya digedhekke soalnya. Ya ini sampai begitu Allah mendidik istri Nabi, Allahumma shalli ala Muhammad. Ini kurang nopo men? Istri Nabi yang sudah suci, yang sudah mulia, itu dididik oleh Nabi setinggi itu. Kalau kau bertakwa kepada Allah, maka janganlah bersuara lembut yang menarik kepada laki-laki ajnabi. Diwalik saniki. Nek kalau sing lanang wani nyentak-nyentak, ya toh iso ceramah 2,5 jam, ya toh tanpa koma, ya toh. Tapi kok wong lanang itu sing ora apa-apane, Mas, pripun Mas kabare Mas, saya Mas nggih. Wah ya Allah kula niku seneng delok jenengan ini
Oh, delok koplo gitu. Ana wong ngono ya ana ya. Ora nang kene nang kono Prodadi kono apa. Wonogiri kono. Semarang ora ana insyaallah. Ya to, sing ngaji nang kene iki bojone tak dong salihah kabeh. Ya to, walus kabeh nang jenengan. Ya to, sami'na wa ata'na donya bareng surga bareng gitu. Amin Allahumma. Nah, nak berarti nek ana sing cerewet ki salah kedaden gitu. Ya to. Ya to niku ngoten niku. Sholli ala Muhammad gitu. Nah niku pun nggih. Terus kita yuk hati-hati dari amal-amal bid'ah ya yang membuat Allah murka kepada kita ya, sehingga kita terjauhkan dari Rasulullah SAW. Ya. Ikuti ulama dan salafus saleh paling enak. Wong sing paling enak ngikuti ulama dan gurunya. Sampeyan duwe guru toh, wis melu wae gurumu iku. Rawat-rawat. Ya ta? Tiang kampung niku saniki mulai kena fitnah masalah nasab niku ta. Ya ta. Do matur teng kula, Gus. Niki masalah nasab tambah rame. Pripun carane selamat? Ora usah mau bahas. Melu guru, duwe guru apa ora? Ya gadah. Sampeyan gurune sapa? Ya gurune kula nggih ramane jenengan, abah kula, Mbah Wahid. Ya wis melu gurune. Wong melu guru ki selamat. Ya toh? Wong gurune sampeyan iki wis jelas-jelas wong alim, wong saleh, istiqomah, wis jelas-jelas matine husnul khotimah. Ya toh? Ulama yang masih hidup itu belum jelas matinya husnul khotimah atau husnul khotimah, enggak jelas itu. Ya toh? Ulama walaupun ulama itu enggak ada jaminan matinya husnul khotimah. Siapa yang menjamin orang matinya husnul khotimah? Ya toh? Apa dia enggak dengar itu Bal'am itu orang ahli ibadah paling top markotop. Nek ngomong mesti jadi. Bal'am itu matinya mati husnul khotimah itu Bal'am. Yang disebutkan dalam Al-Qur'an, "Watlu 'alaihim naba alladzi atainahu ayatina fansalakha minha." Ya toh? Fa'atba'ahu syaitan fakana minal ghawin. Ya toh? Walau syi'na la rafa'nahu walakinahu akhlada bil ard. Ya, dikatakan dalam Quran. Ya, ceritakan kepada mereka tuh Bal'am itu ulama top paling hebat itu zaman Nabi Musa dia. Udah bukan lagi kondongo, ngomongnya mandi. Orang main dongo, ono wong teko kalau gak ada haji itu kabul langsung. Ya, ono wong mandul sowan meteng kok. Ya, langsung gak pakai dongo, ngomongnya mandi. Saking hebatnya itu Bal'am. Tapi karena dia cinta dunia, dia mendukung orang-orang zalim, akhirnya oleh Allah dihinakan sampai matinya mati usul khotimah. Mati usul khotimah wal iyadzubillah. Guru kita, ulama-ulama kita yang sudah meninggal dunia, ulama-ulama kita yang hebat-hebat itu teladan kita, ikuti mereka selamat sampean. Selamat. Nek ono apa-apa sing anyar-anyar yes. Melu gurune. Guru saya dulu cinta sama dzurriyyah Nabi sama habaib. Sudah cintai mereka. Niru gurune. Ndak usah. Kepintu sama yang baru-baru. Yang baru-baru ini nyeleneh-nyeleneh ini, kepingin viral aja itu. Kurang kerjaan dia. Terus dulu jelas mati ini husnul khotimah apa husnul khotimah ndak jelas. Ya, mendingan kita itu cari selamat itu ojo nganti nyari itu pengen repot-repot yang ruwet-ruwet gitu. Nah. Itu nasihat Imam Ghazali ya. Nah, kemudian juga disinggung oleh beliau ada satu bahaya orang berbuat bid'ah dan maksiat, yaitu kalau sudah mencapai merasa manis dan nikmat. Ini bahaya. Kenapa? Karena orang itu sebagaimana orang berbuat ngaji Quran itu bisa manis, bisa nikmat. Orang yang ghibah itu ada yang manis dan nikmat. Ya, sebagaimana orang itu mohon maaf dia minum teh, kopi nikmat. Wong sing ngombe khamr maksiat ono sing rumangsa nikmat. Ya, jadi yang namanya kemaksiatan dan kebid'ahan itu semakin berbahaya kalau sudah dianggap nikmat dan lezat oleh pelakunya. Ini sudah tingkatan yang cukup sangat khawatir orang.
Ya kan? Wong niku nek nglakoni dosa langsung ya Allah getun. Langsung dia tiba-tiba itu tobat dan memperbaiki dirinya. Ya, itu masih mending. Terjatuh dalam maksiat tiba-tiba dia sadar dan dia koreksi diri dan dia sholat taubat istighfar dan meninggalkan teman-teman yang enggak baik, dia hijrah. Nah, itu bagus. Itu. Yang bahaya itu orang yang sudah menikmati maksiat, merasakan itu lezat, apalagi menyangka itu suatu kebaikan. Wah, ini sudah paling bahayanya orang. Itu qala ta'ala, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina amala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a." Ya, apakah engkau mau aku beritahu tentang orang yang paling rugi? Siapa dia? Yaitu orang yang dia menyangka amalnya itu baik padahal dia orang yang tersesat jalan. Na'udzubillah min dzalik. Ya, hati-hati. Gitu? Hati-hati, kita ini termasuk orang yang nggak tahu jalan kok. Nggak tahu jalan itu Sayyiduna Abul Hasan Asyadzili punya murid namanya Abul Abbas Al-Mursi. Abul Abbas Al-Mursi ini gurunya Ibnu Athaillah As-Sakandari, pengarang kitab Hikam. Al-Hikam itu dikarya oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari, Al-Imam Al-Azim. Punya guru namanya Abul Abbas Al-Mursi. Abul Abbas Al-Mursi, ya, itu beliau punya murid, standarnya beliau tuh, muridnya itu kalau enggak mimpi Nabi berapa hari, ya, itu dianggap hatinya itu gelap. Ya, bukan yas'al. Siapa yang tadi malam mimpi Rasul? Enggak ada, diam semua. Minggu yang lalu ada mimpi Rasul. 1 bulan yang lalu mimpi Rasul. Faqala ibku ala qulubin mayyitah. Kalian harus nangis, hati kalian hati yang mati. Itu Abul Abbas Al-Mursi. Untuk kita juga itu. Kita ini dapat nasihat dari ulama-ulama kita. Salah satu tanda orang itu hatinya sudah bersih, imannya sudah bagus, ya, dia punya kontak batin dengan ulama-ulama yang soleh itu diterima. Ya, sering mimpi-mimpi yang baik. Ya, mimpi-mimpi yang baik. Ketemu ulama, ketemu orang soleh, ketemu mimpi-mimpi yang baik. Ya, nah uang ini kok mimpi elek terus, anggar mimpi ketemu ulo digudak ulo, anggar mimpi. Nah, ini perlu koreksi diri. Berarti hatinya masih cinta kepada hal-hal yang hina. Karena ruh itu mak kalau tidur dia pergi. Ya, ruh itu pergi. Ketika anda tidur, ruh itu pergi. Gitu. Bukan ruh ambekan nyawa itu bukan. Ruh dalam ma'nawiyah hati. Gitu. Hati kita itu pergi kemana dia pergi? Pergi ke tempat yang dia senangi. Ya, kalau dia senangnya kepada kebaikan, maka dia pergi ke tempat-tempat baik. Maka dia mimpi tempat-tempat baik. Tapi kalau dia di hatinya masih cenderung kepada kemaksiatan, senang kepada kefasikan, ya toh, gambar yang jelek, akhirnya dia ketika tidur ini ruhnya keluar, hatinya keluar, dia mimpi hal-hal yang buruk. Ya toh, mimpi, ya toh, bersenggama dengan perempuan. Itu termasuk setan. Kalau Nabi, ya, di antara khususiyah Nabi nggak pernah mimpi perempuan bersenggama. Allahumma shalli ala Muhammad. Lam yahtalim qattun Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah nggak pernah ihtilam. Kita manusia ihtilam. Itu cinta bojo gitu ihtilam. Saking itu, ya Allah itu. Jadi kalau dia tidur itu hatinya terus pergi ke tempat yang dia sayangi, yang dia senangi, yang dia asik di situ. Ya, dia senangnya Mekah Madinah, mimpi Mekah Madinah. Dia senangnya orang-orang soleh, ketemu orang soleh. Itu dia senangnya tempat-tempat yang mulia, masjid, mimpinya baik-baik. Tapi kalau dia orang yang hatinya masih condong kepada tadi maksiat, syahwat, keburukan, ya, orang-orang fasik disenangi sama dia, artis-artis kafir disenangi sama dia, ya sudah mimpinya ke situ dia, karena hatinya ke sana. Ya, ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Ya, jadi perlu kita, ya, mereview selalu, ya, hati kita, mereview ruh kita ini terus didekatkan kepada kebaikan, didekatkan kepada kemuliaan, didekatkan kepada hal-hal yang
diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kemudian terakhir tadi hati-hati kalau sudah maksiat terasa nikmat dan lezat. Gitu. Niku termasuk sing pun bahaya. Gitu. Lebih bahaya lagi kalau sudah maksiat dianggap taat. Itu paling bahaya itu. Gitu. Bermaksiat tapi rasanya taat. Nah, itu paling bahaya. Ya, yang tadi di akhir surat Kahfi disinggung tuh. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ya. Saya kira begitu. Ya, ngaji kita cukup. Insyaallah ada yang mau bertanya boleh. Apa yang saya sampaikan ini insyaallah mudah-mudahan manfaat. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Saat ini subuhnya maju jam sekawan munadzan. Jam 4 kurang 3 gitu. Nanti lama-lama tuh maju subuh itu jam 4 kurang 10 sudah adzan. Ini wayahe namun ber gitu. Wah, perjuangan itu. Ya toh November. Mana? Oktober. Desember. Wah. Gitu. Subuh niku jam 4 kurang 10 mun adzan. Pokoknya ber-ber iki wajah perjuangan ya. Jamu do keri. Biasanya wong do subuh niku jam 5 lebih subuh. Sekarang jam 5 sudah keluar waktu. Sampai subuh jam 5 dosa sampean. Ya, udah keluar waktu jam 5 itu. Ya, 5 lebih 5 sudah keluar waktu. Ya, maka disemangati hari-hari ini anak-anak, terutama anak-anak kecil, anak keluarga kita ya, disemangati bangun awal. Ya, ini yang ngaji-ngaji anak-anak soleh ya. Nanti mulai hari ini bangun jam 3:30 ya, nanti dapat permen sama coklat gitu. Ya, insya Allah anak-anak kita semangatin bangun subuh awal ya, kasih hadiah yang dia seneng ya. Zaman ini malah kadang-kadang anak itu ditangani kang diajak qiyamul lail kok. Wong tuane salat bengi qiyamul lail, anake ditangani ora dikon salat, kon delok wong tuane salat. Anake dikei panganan. Senengane apa? Anaknya senengane ora panganan HP, yo kei HP kono. Ya, pokoknya anaknya ditangani jam 4 setengah 4 niku montangi ndelok wong tuane salat, wong tuane ngaji. Dia nggak usah ngaji ndak apa-apa, tapi dia motret ya. Kula niku sakniki kula masih mengenang ayah saya. Ayah saya bawa itu tuh pakai angkinnya ibu saya itu. Ibu kula niku gak ada angkin, apa angkin niku? Mlebet weteng niku angkin. Stagen ya, stagen. Stagen itu ibu saya itu dipinjam oleh ayah saya itu. Beliau kalau duduk tuh ditali di pada sampai jam 1, jam 2 itu udah zikir sampai pagi gitu. Itu ibu saya cerita dan saya masih menangis itu. Jadi anak itu ngelihat orang tuanya itu ngerekam dia gitu. Gitu. Mulanya ya penting kita kasih potret-potret yang indah untuk anak-anak kita, ya, untuk cucu-cucu kita. Mudah-mudahan ikhtiar kita diterima oleh Allah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin.